धैर्य रखंतु बंधुगण कहीं सठिक समय आसिले आपणकु सेही सब किछि मिलिबा जहाँपाई आपण परिश्रम करुछंती। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आज ही ज्योतिष कार्यक्रम धनुराशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। आपण माने समस्त जानिथिबे वर्ष 2025 शेष हेबाकु जाउअछि। त वर्ष 2025 शेष 3 मास आपण मानकर जीवन में कौन सबू बड़ परिवर्तन नहीं करी आसुअछि। माने अक्टोबर, नवेम्बर एवं डिसेम्बर एही तीनोटी मास आपणकर जीवन में कौन सबू परिवर्तन हेबा, आपण मानकर भाग्य रे कौन सबू बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही 3 मास मध्यरे बहुत बड़ बड़ ग्रह मानकर महापरिवर्तन हेबाकु जाउअछि। सबुठु प्रथमे तो आपणकर राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबाकु जाउअछि। बृहस्पति मिथुन राशि बाहरी कर्कट राशि को चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे। एहा परे पुणी थरे वक्री हुई करी मिथुन राशि को चलन करिवे। एहा परे न्यायर देवता कर्मफलर दाता शनिदेव मध्य वक्री चलनरु मार्गीय अवस्था को आसिबे। यह सहित राहु, केतु, सूर्य, बुध, मंगल एवं शुक्रंकर महापरिवर्तन हेबा, जहाँ फल आपणकर जीवन में कौन सबू बड़ परिवर्तन आसिबा आसंतु जानिबा। यह पूर्व जदि आपणकर भी धनुराशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर तृतीय भाव में राहु विराजमान अछंती, चतुर्थ रे शनि विराजमान अछंती, आपणकर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती, आपणकर नवम भाव में केतु एवं शुक्र एवं दशम रे सूर्य विराजमान अछंती, आपणकर एकादश भाव में मंगल एवं बुध विराजमान अछंती। यह हेउछि अक्टोबर मासर चार्ट। सबुठ प्रथमे आपणकर राशिर स्वामी देवगुरु बृहस्पति ठारो आरंभ करिबा। देखंतु, बृहस्पति वर्तमान आपणकर सप्तम भाव में केंद्र रे विराजमान अछंती, बहुत भल स्थिति रे अछंती। किंतु 19 अक्टोबर नहीं करी 3 डिसेम्बर पर्यंत बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तो 19 अक्टोबर पूर्व बृहस्पति एठारे बसी आपणकर भितरे ज्ञान को बढ़ाउथेबे, आपणक भितरे मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाउथेबे। आपण माने समस्त कार्य को ठीक भाव में मैनेज करि परिबे। आपणकर मन धार्मिक आड़ को अग्रसर हेबा, आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। यह सहित गुरुंकर दृष्टि आपणकर एकादश भाव उपर को रहुअछि, लग्न को रहुअछि एवं तृतीय भाव को मध्य रहुअछि। तृतीय भाव को देखिबार माने हैला आपण एही समय रे ऑनलाइन काम रे, डिजिटल मार्केटिंग रे काम रे किंबा फाइनेंशियल काम रे बहुत अधिक एक्टिव हेबे एवं बहुत अधिक छोटमोट जगह को यात्रा करि पारंती एवं पार्टनरशिप रे आपण किछि काम मध्य आरंभ करि पारंती। एही 19 अक्टोबर पूर्व आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करबा को भाबी पारंती एवं आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़ी पारे एवं जो माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमाने सेमानकर वाणिज्य रे बहुत अधिक उन्नति प्रगति करिवे एवं नूतन व्यापार मध्य आरंभ करिवे। व्यय अपेक्षा आपणकर आय अधिक रहिबा, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा सहित आपण पैसा किछि संचय करिवे। एहा परे 19 अक्टोबर को बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे। एहा आपणकर प्रॉपर्टी को नहीं बहुत भल समय अटे। यह आपणकर फाइनेंस क्षेत्र को नहीं बहुत भल समय अटे। काहेकि ना गुरुंकर सीधा दृष्टि आपणकर धन भाव उपर को रहुअछि, तो धन रे सुनिश्चित वृद्धि घटिबा, आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबा। आपण जदि साइंटिस्ट अछंती, आपण जदि कोनोसी क्षेत्र को नहीं किछि रिसर्च करूछंती, आपण जदि प्रोफेसर अछंती, टीचिंग लाइन रे अछंती, तो आपणक पय समय बहुत भल अछि। गुरुंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपर को रहुअछि एवं द्वादश भाव को मध्य रहुअछि। आपणकर टिके खर्च तो होई पारे, किंतु आपणक भितर ज्ञान बढ़िबा
ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଘର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ 3 ଡିସେମ୍ବରକୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହେବା ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର ଧେୟା ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ତାହା ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଥାଉ କିମ୍ବା ଧେୟା ଚାଲିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଶନି ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନି ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ଦେଖାଯିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଶନି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଭୂମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରକୁ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କିମ୍ବା ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଗୋଇଠିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ 28 ନଭେମ୍ବରକୁ ଶନିଦେବ ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶନି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାନେ 28 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଋଣ କରଜ ଇତ୍ୟାଦି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହେବା ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ରାହୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗ୍ରହ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କେତୁ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଚସ୍ଥ ହେବେ 17 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନେଇକରି 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମଡେଲିଂ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାହାକୁ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 17 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ପ୍ରେମିକ ବା ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି 3 ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ ଗ୍ରୋମ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।